کاش میرے بھی ماں باپ ہوتے تو میں بھی آج نئے کپڑے پہن کر عید مناتا۔ مدینے کی گلیاں عید کی خوشیوں سے مہک رہی تھیں۔ ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ صحابہ خوش تھے اور بچے نئے کپڑوں میں چہک رہے تھے، لیکن اسی گہما گہمی کے بیچوں بیچ ایک کونا ایسا بھی تھا جہاں خوشی نہیں بلکہ ماتم تھا۔ پیارے دوستوں، تصور کریں، کائنات کے سب سے عظیم انسان جن کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو جائے، وہ عیدگاہ کے راستے میں اچانک رک جاتے ہیں۔ ان کے پیچھے صحابہ کا سمندر ہے، مگر ان کی نظریں ایک ایسے بچے پر جم جاتی ہیں جس کے پھٹے پرانے کپڑے اور سسکیاں کلیجہ چیر رہی تھیں۔ اس یتیم بچے نے روتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ رتبہ کیسے دیا جس پر آج دنیا رشک کرتی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو محض ایک کہانی نہیں بلکہ وہ سبق ہے جو آپ کی عید منانے کا انداز بدل دے گا۔ جب کائنات کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا ہاتھ تھاما تو مدینے کی زمین گواہ بن گئی کہ یتیم کا اصلی سہارا کون ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دل بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دھڑکتا ہے تو اس درد بھرے اور ایمان افروز واقعے کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ عید کی اصلی خوشی کہاں چھپی ہے۔ نبی پاک نے سفید کپڑے جھیپت تن کیے، اتنے میں مؤذن حضرت بلال سنے دروازے پر دستک دی۔ پھر نبی پاک حسن اور حسین ساتھ مسجد نبوی تشریف لائے۔ وہاں پہلے سے ہی صحابہ اکرام آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر یہ مبارک قافلہ عیدگاہ کی طرف روانہ ہوا۔ جبرائیل نورانی فرشتوں کے ساتھ اس مبارک قافلے کی نیاز حاصل کرنے کے لیے حاضر تھے۔ صالح نیک روح راستے کے دونوں طرف کھڑی تھی۔ اس مبارک قافلے کا استقبال کرنے کے لیے یہ مقدس قافلہ عیدگاہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی عیدگاہ کے قریب پہنچا، اچانک نبی پاک کے کانوں میں کسی بچے کی رونے کی آواز آئی۔ نبی پاک نے دیکھا کہ ایک بچہ پھٹے پرانے کپڑوں میں لپٹا ہوا ایک کونے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ جب وہ دوسرے بچوں کو خوش دیکھتا تو اور زیادہ اداس ہو جاتا، تو اپنی آواز کو بلند کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رخ کیا تو کائنات کا رخ بدل گیا۔ حسن اور حسین اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم پیچھے رہ گئے، اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس روتے ہوئے بچے کے قریب پہنچ گئے۔ بچہ اتنا بڑا مجمع بھیڑ اپنی طرف آتے دیکھ سہم گیا اور سسکیاں بھرنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یتیمی کا دور یاد آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم لہجے میں فرمایا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے غور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ جب کوئی اپنے لخت جگر کے ٹکڑے کو بیٹا کہہ کر پکارتا ہے تو اس میں کتنا لطف آتا ہے۔ بچے نے روندے ہوئے گلے سے کہا، میں ایک یتیم ہوں، میرے ممی پاپا اس دنیا میں نہیں رہے، اور جن لوگوں کے پاس میں رہتا ہوں وہ مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتے۔ میرے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور میرے ساتھ عید منانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک کا دل اس معصوم بچے کی تکلیف دیکھ کر پگھل گیا۔ آپ نے بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور بہت پیار سے فرمایا، بیٹا اگر میں تمہارا بابا بن جاؤں، عائشہ تمہاری ماں بن جائے، حسن اور حسین تمہارے بھائی بن جائے تو کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ بچے کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور اس نے خوشی سے کہا، میاں تو ابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کیا اب بھی اس دنیا میں کوئی ہے جو مجھے بیٹا کہہ کر پکار سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اس یتیم بچے کو اپنے دونوں مبارک ہاتھوں سے اٹھایا اور اسے اپنے دوش کندھوں پر بٹھا لیا۔ وہ دوش مبارک جہاں کچھ منٹ پہلے حسن اور حسین سوار تھے، اب وہاں ایک یتیم بے سہارا بچہ بیٹھا تھا۔ اس بچے کے میلے کچیلے کپڑے، اس کی معصوم صورت اور اس کی بے بسی،
लेकिन आज वो फक्र गर्व कर रहा था कि उसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत मिल गई। बच्चे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप कौन हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, मैं तुम्हारा अब्बा हूं। बच्चे की आंखों में हैरानी और खुशी की मिलीजुली झलक थी। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यतीम को वो मनसब रुतबा अता कर दिया जो मनसब हसन और हुसैन रजिल्लाहु अन्हुमा को मिला था। नब्बा से हसन और हुसैन पैदल चल रहे थे और यतीम बच्चा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवार था। फिर क्या आपको पता है कि यह काफिला कहाँ गया? क्योंकि जब तक इस यतीम की ईद नहीं होगी तब तक पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद भी नहीं होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ लाए। हजरत आयशा रजिल्लाहु अन्हा अचानक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में देखकर हैरान हो गई। उन्होंने फौरन पूछा, या रसूलल्लाह, आज अचानक आप इस तरह क्यों तशरीफ लाए हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, आयशा, आज मैंने एक यतीम को बेटा बना लिया है। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया, आयशा, तुम औलाद के लिए तरपती थी ना, आज खुदा ने देखो आरज़ू पूरी कर दी। मेरी और सब मुसलमानों की ईद से पहले तुम्हारी ईद हो गई। अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। फिर एक यतीम बच्चे को आगे करते हुए फरमाया, मोहम्मद का पसंदीदा बेटा है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, या मरहबा या नबी। फिर बच्चे को गोद में लेकर चूमा। पैगंबर ने फरमाया, ए आयशा, इसका कोई अब्बा नहीं, मोहम्मद इसके अब्बा है। इसकी कोई अम्मी नहीं, तुम इसकी अम्मी हो। इसका कोई भाई नहीं, हसन और हुसैन इसके भाई हैं। इसकी कोई बहन नहीं, फातिमा इसकी बहन है। उठो आयशा, बच्चे को नहलाओ। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और रसूल अकरम उसे नहलाने में मसरूफ हो गए। इतने में हजरत फातिमातु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ लाई। आप खड़े हो गए और फरमाया, बेटी, मुझे याद है तुम कासिम और इब्राहिम भाइयों की मौत पर रोती थी। आज अल्लाह ने उनके बदले तुम्हें भाई दे दिया है। यह तुम्हारा छोटा भाई है। इसे नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनाकर हमारे साथ ईद पर ले जाना है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मरहबा या नबी। फिर पानी देने चली गई। हुजूर अकरम अपनी मुबारक हाथों से बच्चे के जिस्म पर लगी मैल उतार रहे थे। जन्नत की औरतों की सरदार हजरत फातिमातु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने हाथों से भाई के मासूम बदन पर पानी डाल रही थी। हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अपने कपड़ों में से भाई के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े का इंतखाब कर रहे थे। गोया घर का हर फर्द हकीकी तौर पर ईद यतीम से लुत्फ अंदोज हो रहा था। प्यारे दोस्तों, जब वह बच्चा खुशखरम बाहर निकला तो लड़कों ने पूछा, अभी तो तू रो रहा था और अब बड़ा खुशखरम है। बच्चा कहने लगा, मैं भूखा था। अल्लाह ताला ने मेरे खाने का इंतजाम कर दिया। मैं नंगा था। अल्लाह ताला ने मेरे कपड़ों का इंतजाम कर दिया। और अब मेरे बाप रसूलुल्लाह हैं। मेरी माँ सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। मेरी बहन सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। मेरे चाचा सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और मेरे भाई हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बन चुके हैं। यह सुनकर एक लड़के ने कहा, काश आज हमारे बाप भी नहीं होते। प्यारे दोस्तों, यह बच्चा हमारे प्यारे नबी मोहम्मद की झेरे कफालत रहा। यहाँ तक कि जिस दिन आपने विसाल फरमाया तो यह बच्चा रो रहा था और कह रहा था, अफसोस, आज फिर मैं यतीम और गरीब हो गया। क्योंकि प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक ने यतीमों के बहुत हुकूक बयान किए हैं। आपने फरमाया, जो शख्स भी यतीम की कफालत करेगा उससे मोहब्बत करेगा और उसके सर पर हाथ फेरेगा तो उसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह ताला उसके नाम आमाल में उतनी ही नेकियां लिख देगा। प्यारे दोस्तों, हमें भी नबी पाक की पैरवी करते हुए ईद के मौके पर अपने इर्द गिर्द रहने वाले गरीब यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखना चाहिए ताकि उनकी भी ईद हो जाए और हमें कयामत के रोज आपके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े।